ہتھیار ڈالنے کی تاریخ 2 اکتوبر طے کی گئی جو جمعے کا دن تھا اور سنہ 1187 کی یہ رات معراج کی رات بھی تھی۔ اس تاریخ کی وجہ سے یروشلم کی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے صوفیوں، درویشوں اور علماء کو بھی وہاں پہنچنے کا وقت مل گیا۔ یروشلم اور عورتیں۔ ذرائع کے مطابق شہر میں بچوں اور عورتوں کے علاوہ 60,000 مرد تھے۔ شہر کے مسیحی حکمران بالیان نے مختلف طبقات کی مدد سے 18,000 غریب افراد کے لیے 30,000 دینار کا بندوبست کیا۔ اگلے کچھ ہفتوں تک شہر میں لوگ اپنا سامان بیچ کر اپنی آزادی کے لیے پیسوں کا بندوبست کرتے رہے۔ فلپس نے لکھا ہے کہ سب کے لیے 10 دینار قیمت طے کرنے پر صلاح الدین تنقید کا نشانہ بھی بنے کیونکہ امیر لوگ بآسانی یہ پیسے دے کر اپنے قیمتی سامان کے ساتھ یروشلم سے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے ایسے ایک امیر مسیحی عہدیدار کا قیمتی سامان ضبط کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن صلاح الدین نے جواب دیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کو ان کی منزل تک سیکیورٹی بھی فراہم کی۔ مورخ لکھتے ہیں اس کے باوجود 16,000 غریب لوگ شام اور مصر کی غلاموں کی منڈیوں میں بکے۔ پہلا جمعہ اور اسلام کے نئے ہیرو۔ مسیحی قبضے میں تقریباً 9 دہائیوں میں تمام مقدس مقامات پر مسیحیت کی چھاپ لگ چکی تھی۔ سلطان نے ہر جگہ کو اسلامی تقاضوں کے مطابق بحال کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی حکمرانی میں یروشلم میں 9 اکتوبر پہلا جمعہ تھا۔ جمعہ کی نماز کی امامت کے لیے سلطان کا فیصلہ دمشق کے قاضی اور شاعر محی الدین کے حق میں تھا، جنہوں نے 4 سال قبل سنہ 1183 میں حلب کی فتح کے موقع پر یروشلم کی فتح کی پیشنگوئی کی تھی۔ جمعہ کا خطبہ مسجد الاقصی میں دیا گیا۔ قاضی محی الدین نے سنہ 1187 کی یروشلم کی فتح کا موازنہ تقریباً 550 سال قبل سنہ 638 میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے دور میں اس شہر کی فتح سے کیا۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین کو اسلام کا نیا ہیرو قرار دیا۔ ادھر سلطان صلاح الدین کو احساس تھا کہ اب انہیں ایک اور صلیبی جنگ کا سامنا کرنا ہوگا جو یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے لڑی جائے گی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے انہیں مزید فرنگی علاقوں پر قبضہ کرنا ہوگا۔ سلطان اور بغداد کے خلیفہ۔ فلپ لکھتے ہیں کہ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ بغداد سے خلیفہ کا ایک پیغام آیا۔ سلطان اپنی فتح کے پیغام کے بعد مبارکباد کی توقع کر رہے تھے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ دراصل سلطان نے فتح کی اطلاع ایک نوجوان اور ناتجربہ کار ایلچی کے ہاتھوں بھیجا تھی، جس کو بغداد میں پسند نہیں کیا گیا۔ بظاہر اس بات کو خلیفہ کو نیچا دکھانے کی کوشش سمجھا گیا۔ سلطان نے جواب میں مصر، یمن اور یروشلم میں اپنی کامیابیاں گنوائیں۔ کیا میں نے یروشلم کو حاصل کر کے مکہ سے نہیں جوڑا؟ کیا میں نے اپنی کارروائیوں سے مغرب کو مروب نہیں کیا؟ فلپس لکھتے ہیں کہ ایک اور صلیبی جنگ آتے دیکھ کر وہ سنی اسلامی دنیا کے روحانی پیشوا کو ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ صلیبی جنگ کی تیاری اور سلطان کی صحت۔ ستمبر کے مہینے تک صلاح الدین ایک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر چکے تھے۔ فلپس سلطان کے حلقے میں شامل مورخوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس وقت تک مسلمان فوجیں تھک چکی تھیں اور انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ سپاہیوں کے ساتھ ساتھ سلطان کو خود بھی آرام کی ضرورت تھی۔ ان کے سیکریٹری کے مطابق سلطان کی جہاد کے لیے تیاری کا یہ عالم تھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھی آرام نہیں کرتے تھے۔ یہ جتنا بھی قابل تعریف تھا، حقیقت یہ ہے کہ جیسا آگے چل کر ہوا، اس چیز نے ان اور ان کے قریبی ساتھیوں کی صحت کو بری طرح متاثر کیا۔ یورپ میں صلیبی جنگ کی تیاری۔ ادھر یورپ میں تیسری صلیبی جنگ کی تیاری زوروں پر تھی اور گرمیوں کے آغاز میں پہلے صلیبی دستے کی آمد متوقع تھی۔ فلپس لکھتے ہیں کہ پادریوں اور مسیحی عمرا نے مغربی یورپ کے دورے کیے اور لوگوں سے کہا کہ مشرق میں مسلمانوں کے ہاتھوں بہت مسیحی خون بہا ہے اور مقدس مقامات کی توہین معمول بن گیا ہے۔ سلطان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مسیحیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یروشلم کی شکست لاطینی مسیحی دنیا کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، جس کی اس سے پہلے لاطینی دنیا میں مثال نہیں تھی، اور واقعے کا موجب اور مرکزی کردار کے طور پر سلطان صلاح الدین سے برا شخص کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ یورپ میں فرانس کے بادشاہ فلپ آگسٹس، انگلینڈ کے بادشاہ ہنری دوم، جرمنی کے بادشاہ فریڈرک بارباروسا اور کئی دیگر حکمران صلیب تھام چکے تھے۔ اب صلیبی جنگ کی تبلیغ، فوجیوں کی بھرتی اور مقدس مقامات تک پہنچنے کے لیے 1 سال کا وقت درکار تھا۔ کچھ چھوٹی مہمات پہلے ہی روانہ ہو چکی تھیں۔ ان کی پہلی منزل سور کا شہر تھا۔
जर्मनी के बादशाह मई 1189 में रवाना हुए। अक्का का तवील मुहासरा। मुअर्रिख लिखते हैं कि इन सब के अलावा सबसे अहम पहलू बीमारी है। खुराक की कमी, खराब रिहायशी हालात, जिस्मानी और जहनी थकान अदिन सिपाही से जर्नेलों तक सबको मुतासिर करते हैं। तीरों, तलवारों और आग बरसाते हथियारों से कहीं ज्यादा जाने बीमारी के हाथों ज़ाय हुई थीं। अक्का का तवील मुहासरा और महाज पर जोश और खरूश। मसीही फौज ने अक्का शहर की तरफ पेश कदमी की। उन्होंने अगस्त के आखिरी हफ्ते में अक्का के सामने ऐसी जगह पड़ाव डाला कि उन्हें साहिल से इमदाद हासिल करने में कोई परेशानी ना हो। अब बीच में अक्का शहर था, उसके गिर्द मसीही फौज जो खुद सलाह अल-दीन के फौजियों के घेरे में थी। फिलिप्स लिखते हैं कि अक्का शहर के लिए ये लड़ाई कुरून वस्ती के तवील तरीन मुहासरे पर मुश्तमिल थी, जो तकरीबन 2 साल तक जारी रहा। सबको मालूम था कि जो भी यहाँ कामयाब होगा, इसे यरूशलेम पर कब्जे के लिए होने वाली लड़ाई में वाज़े बरतरी हासिल होगी। दोनों तरफ इतना जोश व खरूश था कि समंदर पार मगरबी यूरोप से और इस्लामी दुनिया से हजारों मर्द और औरतों इस महाज पर जमा हो रहे थे। एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, वेल्स, डेनमार्क, फ्लैंडर्स, हॉलैंड, बेल्जियम और जर्मन सल्तनत बशमूल शुमाली इटली, पोलैंड, हंगरी, जनूबी इटली, सिसिली, जिन्वावा, वीनस और पैसा से मसीही सलीबी जंग में हिस्सा लेने के लिए आए थे, और उनके मुकाबले के लिए मिस्र, शाम, यमन, अलिफाशाई कूचक, आज़रबाईजान और खरासान से आने वालों के अलावा तर्क, कुर्द, अरब, नूबी, आर्मीनियाई और बद्दू मुसलमान भी वहां मौजूद थे। मुसलमान और मसीही फौजियों की गुपशप और नाच गाना। अक्का के तवील मुहासरे के सबसे यादगार वाक़यात सना 1191 के गर्मियों के मौसम में फ्रांस के बादशाह फिलिप ऑगस्टस और इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड शेरदिल के वहां पहुंचने के बाद पेश आए। उनकी आमद से पहले के 20 माह तेजी से बयान होते तवील जंग नामे के मंजर की तरह थे। फिलिप्स लिखते हैं कि किसी भी जंग के कुछ अदवार उसकी नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन इतनी तवील जंग में पूरा साल हर रोज लड़ा नहीं जा सकता। इसमें सिफारतकारी के बाब आते हैं। थकी हुई फौजें आराम करने के लिए रुकती हैं, हफ्तों तक खराब मौसम जंग नहीं होने देता, और जंगों के दौरान बोरियत से सब वाकिफ हैं। फिलिप्स लिखते हैं, मुसलमान हुक्मरान जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया आ उनकी मदद नहीं कर सकी, ये फेल उनमें मजहबी जज्बे की कमी की बजाय इलाकाई मजबूरियों का अक्कास है, जैसा कि बहुत से सल्जूक सरदारों के साथ हुआ। इसके अलावा कुछ हुक्मरान खानदान शायद अयूबी खानदान को फायदा भी नहीं पहुंचाना चाहते थे। अक्का का मुहासरा खत्म होने के बाद इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड शेरदिल के हाथों 2600 मुसलमान कैदी कत्ल हुए। मसीहियों का 5 मंजिला चलता हुआ टावर और नौजवान मुसलमान तांबागिर का जवाबी वार। सर्दियों के मौसम में बारिश और कीचड़ ने कैंपों में जिंदगी मुश्किल कर दी, लेकिन इस दौरान मसीहियों ने मुहासरा तोड़ने के लिए 3 देव हैकल टावर तामीर कर लिए। हर टावर 5 मंजिल ऊंचा था। लकड़ी की कीमत बहुत ज्यादा थी और उनको किसी हमले से बचाने के लिए मिट्टी और सिरका लगे चमड़े से लपेटा गया था। इसका सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा था कि इस पर मंजनीक रखी जा सकती थी। आतिशगीर मादा फायर करके उनको जलाने की कोशिश की गई, लेकिन बेसूद। सलाह अल-दीन की खुशकिस्मती थी कि उनके अमले में एक तांबागिर का बेटा मौजूद था, जो आतिश यूनानी के साथ तजर्बे करके इसकी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इसने सुल्तान को मना लिया कि इसे किसी भी तरह शहर के अंदर दाखिल करवाया जाए। इस नौजवान ने अपने तजर्बात की रोशनी में कीमियाई मादा तैयार किया, जिसे बर्तनों में भरकर एक टावर की तरफ दागा गया, लेकिन टावर को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिलिप्स लिखते हैं कि वो लड़का मायूस नहीं हुआ। शहर की दीवार से टावर तक फासले का अंदाजा तो इसे हो चुका था। दूसरी बार उसने बर्तन ने मिकदार बढ़ाकर फायर करवाया और उसकी खुशी की इंतहा न रही जब टावर में आग भड़क उठी। इसके बाद दूसरा और तीसरा टावर भी इसी तरह तबाह कर दिया गया। इस लड़के को अब शहर से बाहर सिमगल करके सलाह अल-दीन के सामने पेश किया गया, जिन्होंने इसे जमीन और पैसा इनाम में दिया, लेकिन इसने ये कहते हुए वो सब लेने से इनकार कर दिया कि इसने जो क्या खुदा की रजा के लिए किया। नवंबर में जंग का सीजन खत्म होने से पहले 2 बड़े मरके हुए। सुल्तान एक बार फिर बीमारी की वजह से दूर से ही मरके की कार्रवाई देखने पर मजबूर थे। सुल्तान सलाह अल-दीन ने जब कैदी सलीबी कमांडर को अपना कोट दे दिया। 30 नवंबर को मुसलमानों ने हमला करके तकरीबन 200 सलीबी नाइट्स को सामने आने हर मजबूर कर दिया और उनमें से बहुत सौ को कैदी बना लिया। इनमें एक कमांडर भी था। उन्हें सुल्तान के सामने पेश किया गया और सुल्तान उन अफसरान से बाकायदा इज्जत के साथ मिले।
उन्हें सर्दियों के लिए खालों से बने कोट दिए गए, बल्कि कमांडर को तो सुल्तान ने अपना कोट दे दिया। उन्हें खाना दिया गया और सुल्तान के साथ वाले खेमे में ठहराया गया। कमांडर को खाने के लिए सुल्तान के साथ जगह मिली। फिलिप्स लिखते हैं कि बेशक इसका मकसद सलीबियों के मंसूबों के बारे में मालूमात हासिल करना भी था, लेकिन सुल्तान के लिए इस तरह का रवैया नई बात नहीं थी। मुहासरे की मुश्किलात और सुल्तान की रहमदिली। सर्दियां खत्म हुईं तो सलीबियों को फ्रांस और इंग्लैंड के बादशाहों की आमद करीब नजर आने लगी। दूसरी तरफ सुल्तान खलीफा की सर्द मेहरी से परेशान थे। इस्लाम अब से मदद मांग रहा है जैसे डूबता हुआ आदमी सहारा। उनका कहना था कि वो अपनी तमाम जाती आमदन जिहाद पर लगा रहे हैं और खलीफा को चाहिए कि वो उनकी हर तरह मदद करे। मुहासरे की इन तमाम मुश्किलात में सुल्तान की रहमदिली और सखावत की कहानियां मुसलसल सुनने को मिलती रहीं। एक बार सलीबी कैंप से एक औरत का नौजायदा बच्चा कोई उठा कर ले गया और फिर इसे बेच दिया। मामला सुल्तान तक पहुंचा। मुअर्रिख बहाउद्दीन मौके पर मौजूद थे। सुल्तान ने बच्चा बरामद करवाया और उसके खरीदार को कीमत अदा करके बच्चे को मां के हवाले कर दिया। इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड शेरदिल यरूशलेम के रास्ते में एक मरके के दौरान फ्रांस के बादशाह फिलिप आगस्टिस और इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड शेरदिल की आमद। 20 अप्रैल को फ्रांस के बादशाह फिलिप फौजियों, घोड़ों और असलहे के साथ 6 जहाज़ों पर पहुंच गए। मई के आखिर तक उन्होंने 7 नई मंजनियतें तामीर करवाईं जो शहर की दीवारों को शदीद नुकसान पहुंचा रही थीं। दूसरी तरफ सुल्तान मुसलसल आने बेटों और अफसरों के जरिए सलीबियों पर हमले करवाते रहे, लेकिन इतने महीनों में उनकी दिफाई पोजीशनें मजबूत हो चुकी थीं। 8 जून 1191 को इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड शेरदिल भी अक्का पहुंच गए। बहाउद्दीन बताते हैं कि वो 25 बहरी जहाज़ों में पहुंचे। मगरबी यूरोप में तवील जंगी मुहिम्मात के तजर्बे, इंतहाई बारीकी से प्लानिंग की महारत होने के साथ वो जबरदस्त जंगजू थे। उनके साथ 17,000 फौजियों की आमद ने सलीबी फौज के हौसले बहुत बुलंद कर दिए। सुल्तान ने एक बार फिर मशरिक करीब में पैगाम भेजा कि अक्का शहर शदीद खतरे में है, अगर अब इमदाद ना आई तो कब आएगी। रिचर्ड की सुल्तान से मिलने की ख्वाहिश और सुल्तान का इनकार। 20 जून को बादशाह रिचर्ड का एलची सुल्तान के सामने पेश हुआ और अंग्रेज बादशाह की तरफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। सुल्तान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि बादशाहों में मुलाकात किसी मुआहदे के बाद होती है, क्योंकि मुलाकात और एक मेज पर खाना खाने के बाद आपस में जंग नहीं लड़ी जाती। याद रहे कि तीसरी सलीबी जंग का सबसे अहम पहलू सिफारतकारी था। दरी असना सुंजार मूसल और मूसल से इमदाद कैंप में पहुंची, लेकिन बकौल बहाउद्दीन के शहर के गिर्द शकनजा कसा जा चुका था। फ्रांसीसी और अंग्रेज सलीबी इतने ज्यादा थे कि वो शिफ्टों में काम कर सकते थे और शहर का दिफा करने वालों को बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था। वो साथ साथ शहर के बाहर अपने कैंपों के गिर्द खंदकें बना चुके थे, जिससे सुल्तान का उन पर हमला करना मुश्किल हो रहा था। सलाह अल-दीन बेचैन मां की तरह घोड़े पर एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन तक जाते और लोगों को जिहाद में अहना फर्ज अदा करने की तलकीन करते। उनके बारे में यह भी कहा गया कि उन्होंने इन दोनों में कोई खाना नहीं खाया और उन पर थकान और गम तारी था। शहर से पैगाम आया कि अगर उनकी मदद न की गई तो वो सलीबियों से सुलह का मुआहदा कर लेंगे। सुल्तान से पूछे बगैर अक्का शहर का हथियार डालने का फैसला। तारीख के जराए बताते हैं कि शहर में मायूसी फैल रही थी। शहर का हिसार कमजोर पड़ता जा रहा था और उनकी तरफ से सख्त मुजाहमत के बावजूद सलीबों की फतह यकीनी होती जा रही थी। 12 जुलाई को शहर से तैराक ने सुल्तान को आकर शहर की तरफ से सलीबियों के आगे हथियार डालने और मुआहदे की खबर दी। फिलिप्स बताते हैं कि उन्होंने कत्ल आम से बचने के लिए ऐसा किया। मुआहदे के तहत उन्हें असल सलीब 1500 कैदी छोड़ने के अलावा सलीबियों को 2 लाख दीनार भी देने थे। सलाह अल-दीन ने यह मुआहदा नहीं किया था, लेकिन इस पर दस्तखत उन्हें के होने थे। मुआहदे में सुल्तान के लिए सबसे मुश्किल सवाल 2 लाख दीनार का था। इस जंग में बहुत ज्यादा वसाइल इस्तेमाल हो चुके थे और सुल्तान को बार बार माली मदद की दरख्वास्त करनी पड़ी थी। उनकी दरिया दिल्ली बहुत से इत्तेहादियों को इकट्ठा रखने का अहम जरिया साबित हुई थी, और अब जब उनके पास ज़ाती वसाइल खत्म हो रहे थे, ये मुतालबा मुश्किल था। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सुल्तान ने आधी रकम अदा कर दी और उनकी तरफ से तयशदा तादाद से आधे कैदी आज़ाद करने की पेशकश कबूल कर ली गई। मुसलमान कैदियों का कत्ल आम।
تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان کا اصرار تھا کہ مسلمان قیدیوں میں اہم عہدیدار بھی شامل ہونے چاہئیں اور یہ صرف عام قیدی نہ ہوں۔ اس معاملے نے اتنا طول پکڑا کہ قیدیوں کے تبادلے میں تاخیر ہونے لگی۔ رچرڈ نے ان کی تحویل میں مسلمان قیدیوں کو، جن کی تعداد 2600 تھی، ایک جگہ اکٹھے کر کے ہلاک کر دیا۔ جب تک مسلمانوں کو اس کی خبر پہنچی بہت دیر ہو چکی تھی۔ فلپس لکھتے ہیں کہ ان کا مقصد سلطان صلاح الدین کو بدنام کرنا تھا کہ وہ تو اپنے لوگوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ بہاؤالدین نے لکھا، رچرڈ تیزی سے یروشلم کی طرف بڑھنا چاہتے تھے اور ان قیدیوں کے لیے اپنے کچھ سپاہی پیچھے چھوڑنے پڑنے تھے۔ سلطان نے بھی ماضی میں قیدی ہلاک کیے تھے، لیکن انہوں نے ایسا جنگوں کے بعد کیا تھا، نہ کہ کبھی کسی معاہدے پر بات چیت شروع ہونے کے بعد۔ عکا شہر سے یروشلم تک۔ یروشلم کی طرف بڑھتے ہوئے صلیبی فوج کے ایک طرف ساحل تھا، جہاں سے انہیں سمندر کے ذریعے امداد ملتی رہی۔ رچرڈ نے اس کا خصوصی بندوبست کیا تھا، اور عکا کی لڑائی میں مسلمان بحریہ کو نقصان کی وجہ سے وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ عکا سے روانہ ہوتے ہی مسلمان تیر اندازوں نے صلیبیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سلطان کے بیٹے الافضل نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ ان دنوں جو صلیبی قیدی بنتا، اس کے ساتھ سخت سلوک کیا جاتا، اور اس میں عہدے اور رتبے کی کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ رچرڈ کی صلیبی فوجیوں کو سلطان کے تیروں سے بچانے کی حکمت عملی۔ ستمبر کے مہینے میں درجہ 30 سینٹی گریڈ سے زیادہ تھا، اور دونوں طرف کی تحریریں بتاتی ہیں گرم کی موسم کی وجہ سے بھی کافی جانی نقصان ہوا۔ صلاح الدین اور رچرڈ اپنے دستوں کا حوصلہ بڑھاتے گھوڑے پر آگے اور پیچھے جاتے دیکھے جا سکتے تھے۔ سلطان کی فوج سے مارچ کے دوران روایتی انداز میں ڈھول اور بگل بجائے جا رہے تھے۔ صلیبی فوج میں دور سے بادشاہ رچرڈ کا پرچم دیکھا جا سکتا تھا، جو ایک اونچے پول سے لہرا رہا تھا۔ ان کی انفنٹری تیروں کی بارش سے بچنے کے لیے سر سے پاؤں تک زرہ بختر میں ملبوس تھی اور گھڑ سواروں کے باہر کی طرف مارچ کر رہی تھی، تاکہ قیمتی گھوڑوں کو سلطان کی فوج سے برسائے جانے والے تیروں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ کون سے سپاہی ساحل والی طرف مارچ کریں گے اور کون سے باہر کی طرف، اس میں بھی باریاں لگی تھیں تاکہ سب کو سلطان کی فوج حملوں سے بچ کے چلنے کا موقع ملے۔ سلطان اور رچرڈ شیردل کی خراب صحت۔ اس دوران سلطان کی صحت کے مسائل جاری تھے۔ وہ کئی بار گھوڑ سواری بھی نہیں کر پا رہے تھے اور گرمی سے بچنے کے لیے رات کو فوج کا معائنہ کرتے تھے۔ اس دوران انہوں نے تیزی سے شہر میں خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کے معائنے کے لیے یروشلم کا ایک ہنگامی دورہ بھی کیا اور واپس آ کر اپنے عمرہ سے صورتحال پر مشاورت کی۔ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ کی بھی صحت اچھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہیں ایک بار واپس عکا بھی جانا پڑا۔ اس کے علاوہ عکا کی کامیابی کے بعد ان کے سپاہی وہاں شراب اور لڑکیوں کی کشش میں بھی وقت ضائع کر رہے تھے۔ رچرڈ کو خود جا کر انہیں صلیبی جنگ کے فرائض یاد کروانے پڑے۔ اس دوران صلیبی کچھ دیر کے جافا کی تعمیر نو کے لیے بھی رکے، کیونکہ انہیں یروشلم تک راستے کو محفوظ کرنا تھا۔ پیسوں کی کمی بھی ہونا شروع ہو گئی تھی اور رچرڈ نے مغربی یورپ امداد کے لیے پیغامات بھیجے۔ تیسری صلیبی جنگ کا سب سے اہم پہلو سفارتکاری۔ تیسری صلیبی جنگ کا سب سے اہم پہلو اس کے دوران ہونے والی سفارتی ملاقاتوں کی تعداد تھی۔ اہم واقعات کے ساتھ صلیبیوں کے ساتھ سفارتی رابطے بھی جاری تھے، خاص طور پر ان کے ایک اہم رہنما کانراڈ کے ساتھ، جو اپنے آپ کو مستقبل میں یروشلم کا بادشاہ دیکھ رہے تھے۔ ستمبر 1191 کے آخر سے اکتوبر کے وسط تک رچرڈ اور سلطان کے بھائی سیف الدین کے درمیان بھی رابطے جاری رہے، جن میں دونوں طرف سے نفاست اور درباری آداب سے ایک دوسرے کو مروب کرنے کی پوری کوشش کی جاتی رہی۔ مذہبی اور لسانی فرق اپنی جگہ، دونوں میں سلطان صلاح الدین میں بہت کچھ مشترک تھا، مثلاً گھوڑوں کا شوق۔ ملاقاتوں کے ان ادوار میں رچرڈ اور سیف الدین کے تعلقات ابتدائی تکلفات سے آگے بڑھ چکے تھے، لیکن اس سب سے یروشلم کے مستقبل کا سوال اپنی جگہ موجود تھا۔ رچرڈ نے کیا پیغام بھیجا؟ سیف الدین کی عدم موجودگی میں رچرڈ کی جافا کے قریب ایک اہم ملاقات ان کے سیکریٹری السانیہ سے ہوئی۔ بہاؤ الدین کے مطابق رچرڈ نے لکھا، مسلمانوں اور فرینکس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ دونوں کے ہاتھوں زمین تباہ ہو چکی ہے، مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ دونوں طرف جائیدادیں اور املاک تباہ ہو چکی ہیں۔ اب ہماری عبادت کا مرکز یروشلم بچا، جسے ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ان شرائط پر صلح ہو سکتی ہے، جس کے بعد ہمیں اس مشکل صورتحال سے نجات مل سکتی ہے۔
सुल्तान ने अपने उमरा से मुशावरत के बाद जवाब दिया, यरूशलेम जितना आपका है इतना ही हमारा भी है, बल्कि हमारे लिए ज्यादा अहम है क्योंकि यहाँ से हमारे पैगंबर मेराज पर गए थे। बादशाह को ये बिल्कुल ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम इसे छोड़ सकते हैं। हम मुसलमानों के बीच में इस तरह का एक लफ्ज भी नहीं निकाल सकते। जहां तक जमीन का ताल्लुक है ये शुरू से हमारी थी। आप लोगों के हाथों उसकी फतह एक गैर मुतवक्के हादसा था जो मुसलमानों की कमजोरी की वजह से पेश आया। सलीबी और मुसलमान कैंपों में नरमी और सुल्तान के भाई और रिचर्ड की बहन की शादी की तजवीज़। फिलिप्स लिखते हैं कि यरूशलेम के बारे में दोनों तरफ के जज्बात की रोशनी में किसी के लिए भी पीछे हटना आसान नहीं था, लेकिन अगले एक साल में दोनों की पोजीशन में काफी नरमी आ चुकी थी। कुछ रोज तक दोनों तरफ से पैगाम आते रहे, जिसके बाद सुल्तान के भाई सैफ अल-दीन ने अपने खास उमरा की मीटिंग बुलाकर रिचर्ड की सुलह के लिए बुनियादी तजवीज़ उनके सामने रखी, जिसके मुताबिक सैफ अल-दीन रिचर्ड की बहन जो एन से शादी करेंगे जो हाल ही में बेवा हुई थी, और सलाह अल-दीन उन्हें साहिली इलाकों का बादशाह तस्लीम कर लेंगे। यरूशलेम उनका दारुल हुकूमत होगा और देहात मसीही फौजी ग्रुपों के जेर इंतजाम चलेंगे और कले नौ बयाहता जूड़े की मलकियत होंगे। तमाम कैदी रहा कर दिए जाएंगे और मुकद्दस सलीब मसीहियों के हवाले कर दी जाएगी और बादशाह रिचर्ड वापस यूरोप चले जाएंगे। जब सलाह अल-दीन ने तजवीज़ सुनी पहले तो उन्हें इसके सच होने पर यकीन न आया, लेकिन उन्होंने इशारा दिया कि वो असुन्ना इस पर राजी हो सकते हैं। ताहम बाद में रिचर्ड की बहन की शादी का मामला दीगर सलीबियों की तरफ से एतराज के बाद पापाए रोम के सामने रख दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर पापाए रोम ने मना कर दिया तो अहन नौजवान भतीजी की शादी सैफ अल-दीन से कर सकते हैं और उसके लिए उनको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। सलीबी यरूशलेम पर हमले के लिए तैयार और रिचर्ड और सैफ अल-दीन की मुलाकात। खबर आने पर कि सलीबी यरूशलेम पर हमले के लिए तैयार हैं, मुसलमान भी जंगी हालत में आ गए। सैफ अल-दीन हरावुल दस्ते के इंचार्ज थे। रिचर्ड शहर से 26 किलोमीटर दूर थे। शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर सफर आसान नहीं था, लेकिन तारीख बताती है कि इस दौरान भी ऐसे सियासी और निजी वाकयात जारी थे जिनका क़यादत पर बोझ पड़ सकता था। सुल्तान के एक कजिन का दमिश्क में इंतकाल हो गया और बहाउद्दीन लिखते हैं सुल्तान को इसका बहुत गम था। इसके बाद नवंबर के आगाज में जब दोनों फौजें राम अल्लाह में आमने सामने थीं और कशीदगी बढ़ चुकी थी, सुल्तान को एक खत मौसूल हुआ जिसे पढ़कर वो रोने लगे और उन्हें इस हालत में देखकर उनके कई साथियों की आंखों में भी आंसू आ गए। बिलाखिर सुल्तान ने मखसूस लोगों के सामने अपने भतीजे तकी अल-दीन की शुमाल में एक मुहिम में मौत का ऐलान करके सबकी तशवीश खत्म की, लेकिन उन्होंने इस खबर की तशहीर से सबको मना कर दिया। लेकिन इस दौरान भी सिफारती मुलाकातें जारी थीं। सैफ अल-दीन और रिचर्ड की नवंबर में दोस्ताना माहौल में एक मुलाकात हुई। दोनों तरफ से बड़े बड़े खैमे नस्ब किए गए और तहाइफ और ख़ास तौर पर तैयार किए गए पकवानों के तबादले हुए। सैफ अल-दीन की तरफ से 7 कीमती ऊंट और एक खैमा तोहफे में दिया गया। रिचर्ड ने मुसलमानों की मौसीकी सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया तो सैफ अल-दीन ने खातून को तलब किया जिसने हार्प बजाया, जिसे बहुत पसंद किया गया। दोनों बज़ाहिर एक दूसरे से मिलकर खुश थे, लेकिन दोनों तरफ के कातिब उन दोनों रहनुमाओं की नियत के बारे में शक का इजहार करते रहे। रिचर्ड की तरफ से एक बार फिर सलाह अल-दीन से मिलने की ख्वाहिश का इजहार और सुल्तान का इनकार। बादशाह रिचर्ड ने सैफ अल-दीन के सामने एक बार सलाह अल-दीन से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की और जब सलाह अल-दीन तक ये दावतनामा पहुंचा तो उन्होंने फिर ये कहकर मना कर दिया कि बादशाह बगैर किसी मुआहदे के नहीं मिलते। फिलिप्स लिखते हैं कि अयूबी खुश मिजाजी एक बार मसीही कैंप में खौफ का बाइस बन रही थी। सिफारती गुंजल में एक और उलझाव का इजाफा इसी रात रिचर्ड की तरफ से नई तजावीज़ की आमद थी। रिचर्ड शेर दिल की नई तजवीज़ में सुल्तान के बारे में क्या लिखा था? मौरखीन के मुताबिक रिचर्ड ने लिखा कि अगर सैफ अल-दीन साहिली इलाके ले लेते हैं तो उनके और रिचर्ड के दरमियान किसी तनाज़े की सूरत में सुल्तान सलाह अल-दीन मुंसिफ का किरदार अदा कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि यरूशलेम में हमारा भी कुछ कंट्रोल हो। मेरा मकसद है कि आप इस तरह इलाके तकसीम करें कि सैफ अल-दीन पर मुसलमानों और मुझ पर फरंगियों की तरफ से कोई तनकीद की गुंजाइश ना निकले। नवंबर का वस्त आ चुका था और रिचर्ड की तरफ से सर्दियों में यरूशलेम के मुहासरे का इम्कान बहुत कम था, लेकिन साथ ही ये भी तय था कि इस सूरत में वो सना 1192 तक उधर ही मौजूद रहेंगे। सुल्तान की मुशावरत। सुल्तान ने अपने उमरा को मुशावरत के लिए तलब कर लिया
اور سب امکانات ان کے سامنے رکھے۔ فلپس کہتے ہیں کہ عمرہ کے جواب جو تاریخ کے حوالوں میں درج ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر حاضرین کی رائے میں بادشاہ رچرڈ پر اعتبار کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کے بعد پیچھے رہ جانے والے فرینکس پر نہیں۔ ان کی باتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اکا کی شکست سے کا غصہ اب کم ہو چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ان ملاقاتوں اور پیغامات کے ساتھ جھڑپیں اور فوجی کارروائیاں جاری تھیں، اور ایک بار تو رچرڈ مسلمانوں کے مورچوں کے اتنے قریب آ گئے کہ ان کے وہاں سے بحفاظت واپس جانے کے لیے ایک سپاہی کو ان کا روپ اختیار کرنا پڑا۔ رچرڈ شیر دل کی مشکل۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رچرڈ کے لیے یہ فیصلہ کی گھڑی تھی۔ کئی سالوں کی مہم، ہزاروں میل کے سفر اور اکا شہر کی فتح کے بعد اب وہ یروشلم سے چند میل دور تھے۔ ان کے رفقا اور فوجی آگے بڑھنے کے لیے بے چین تھے، لیکن ان کے لیے یہ آسان فیصلہ نہیں تھا۔ عسکری اعتبار سے ان کی سپلائی لائن بہت لمبی ہو چکی تھی۔ اکا کی کامیابی میں بندرگاہ تک رسائی کا اہم کردار تھا۔ یہاں وہ کسی قسم کی امداد سے 50 کلومیٹر دور تھے۔ قریب کے چھوٹے شہر اور قصبے سلطان صلاح الدین حکمت عملی کے تحت خود ہی تباہ اور خالی کروا چکے تھے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ مسلمان اکا کی کامیابی کے بعد صلیبیوں کو الجھا دینے میں کامیاب رہے تھے۔ سردی کے موسم میں کسی قسم کا محاصرہ کسی بھی فوج کے لیے مشکل ہونا تھا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ مسیح کے شہر کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کا خواب پورا کی خواہش لیے وہ اس کے سامنے آ چکے تھے، لیکن بحیثیت لیڈر ان پر اپنے ہزاروں لوگوں کی بھاری ذمہ داری بھی تھی۔ رچرڈ شیر دل کی یروشلم سے پسپائی۔ فلپس لکھتے ہیں کہ 6 اور 13 جنوری 1192 نے اپنی فوج کو ساحل سمندر سے 15 کلومیٹر دور رام اللہ کی طرف پسپائی کا حکم دیا۔ سلطان صلاح الدین نے پوری سردیاں اپنی فوج کے ساتھ یروشلم میں گزاریں۔ فوجیوں کو اپنے گھروں کو جانے کا موقع دیا گیا۔ مارچ سنہ 1192 میں انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ نے ایک بار پھر سلطان کے بھائی سیف الدین سے رابطہ کیا اور سفارتکاری کا نیا دور شروع ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین کے خاندان میں اختلافات۔ دریں اثنا سلطان صلاح الدین کو خاندان کے اندر اختلافات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اب تک ان کی کامیابی یہی تھی کہ اہم مواقع پر ان کے خاندان نے مل کر فیصلے کیے تھے، لیکن اب ان کے بھتیجے تقی الدین کا بیٹا المنصور کچھ ایسے علاقے مانگ رہا تھا جو اس کی کم عمر میں سلطان کے لیے اسے دینا مشکل تھا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ سلطان کو اپنے اوٹی الافضل کو روانہ کرنا پڑا۔ رچرڈ کو اس پیشرفت کا پتہ تھا اور ان کی طرف سے بھی معاملات میں سستی دکھائی جانے لگی۔ معاملات نے اتنا طول پکڑا کہ سلطان کے بھائی سیف الدین کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے یروشلم سے جانا پڑا۔ اس دوران سلطان کے اپنے بیٹے الافضل سے بھی اختلافات پیدا ہو گئے۔ تیسری صلیبی جنگ کے آخری مرحلے میں سنہ 1192 جافا کا مرکہ ہوا، جس کے بعد رچرڈ شیر دل اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے یہ صلیبی جنگ اختتام کو پہنچی۔ صلیبیوں کی یروشلم کی طرف پیش قدمی۔ دریں اثنا انگلینڈ سے رچرڈ کے بھائی جان کی شکایات آنے لگیں کہ وہ انتظامی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اور اب ان پر معاملات کو جلد نمٹانے کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یروشلم کی بادشاہت کے بارے میں مسیحی کیمپ میں پھوٹ پڑ گئی اور رچرڈ کی طرف سے اس عہدے کے نامزد امیدوار کونراڈ قتل ہو گئے۔ تاہم رچرڈ نے حالات پر قابو پا لیا اور مئی میں صلیبی ایک بار یروشلم کی طرف پیش قدمی کے لیے تیار تھے۔ اس بار وہ تیزی سے آگے بڑھے۔ اس دوران سلطان کے بھائی سیف الدین اور کچھ اہم لوگ بھی مخبری کی وجہ سے ان کے قیدی بن گئے، لیکن سلطان کے لیے اچھی خبر یہ تھی کہ ان کے بیٹے اختلافات کو بھلا کر 2 جولائی یروشلم پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے یروشلم کے قریبی کنووں میں زہر ملا دیا اور اس پتھریلی زمین پر نئے کنو کھودنا آسان نہیں تھا۔ صلیبی ایک بار پھر پسپائی پر مجبور۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بالکل اس طرح جیسے سلطان کے کیمپ میں شہر کے اندر دفاع کرنے باہر نکل کر لڑائی کرنے کے معاملے میں بحث چل رہی تھی، اسی طرح صلیبی کیمپ میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان بھی حکمت عملی کے معاملے پر اختلافات سامنے آ چکے تھے، اور 4 جولائی کو خبر آئی کہ ایک بار پھر صلیبی یروشلم کا محاصرہ ختم کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایک بار پھر سرخرو ہو گئے تھے، لیکن مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ معاہدہ رچرڈ کی واپسی اور صلاح الدین کا انتقال۔ صلح کی کوششوں کے ساتھ عسکری کارروائیاں جاری رہیں، اور اس بار سلطان صلاح الدین نے یروشلم سے پیش قدمی کی اور حملہ کیا۔
فلپس لکھتے ہیں کہ رچرڈ شیر دل سمجھ چکے تھے کہ 2 بار پسپائی کے بعد یروشلم پر حملہ ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ ان پر انگلینڈ سے گھر واپس آنے کا بھی دباؤ تھا۔ 2 ستمبر سنہ 1192 کو صلح کے معاہدے پر دستخط ہو گئے اور 10 اکتوبر 1192 کو رچرڈ واپس روانہ ہو گئے۔ صلح کے اس معاہدے کے 5 ماہ بعد سلطان صلاح الدین آخری بار 19 فروری 1193 کو دمشق میں ایک عوامی تقریب میں نظر آئے اور 4 مارچ 1193 کو اس دان فانی سے کوچ کر گئے۔